in the earlier class we have discussed. Okay, so in today's class we are going to discuss about the natural vegetation and how on the earth the plant cover or the forest cover grows and how many types of forest areas have developed because it depends upon the temperature and the climate of that particular region. So this is the tropical deciduous forest. ఇక deciduous అంటే ఏంటి అంటే deciduous is nothing but ఆకురాలే అడవులు అన్నమాట. Where the trees they shed their leaves అంటే evergreen forest లాగా కాదు, where there will be continuous tree cover ఉంటుంది. But here at some time of the season or at the some time of the year the trees they shed their leaves అన్నమాట. ఆకులన్నిటిని కూడా రాల్చేసుకుంటాయి and once again the new sprouts and new leaves అనేవి grow అవుతాయి అన్నమాట. And these kind of forests are called as a deciduous forest. Here the tropical deciduous forest. What is meant by tropical here means the areas which are located between the tropics and the tropic of Cancer and tropic of Capricorn madhya situated in the countries where there is high temperature. Okay, and this tropical deciduous forests are the monsoon forest found in the large parts of India. So monsoon forest ante enti ante monsoon is nothing but ఋతుపవనాలు. ఋతుపవనాలు అంటే ఏంటి, like because of the మనకు తెలుసు కదా that heating capacity of the land and water is different. So the land it gets heated very quickly and it gets cool very quickly, whereas the water it gets heated very slowly and also it gets cooled very slowly. అంటే ల్యాండ్ తొందరగా వేడెక్కుతుంది, తొందరగా తన హీట్ ని రిలీజ్ చేసేసుకుంటుంది. అండ్ వాటర్ అలా కాదు, ఇట్ టేక్స్ టైమ్ టు గెట్ హీటెడ్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ టేక్స్ టైమ్ టు గెట్ కూల్డ్ అన్నమాట. సో ఫర్ దిస్ పర్పస్ ఈ మనం తెలుసు కదా విండ్ అనేది ఇట్ ఆల్వేస్ బ్లో ఫ్రమ్ ది హై ప్రెషర్ ఏరియా టు ది లో ప్రెషర్ ఏరియా. So these tropical forests or these tropical deciduous forests they grow in these regions. Okay, and these monsoons occur because of the pressure changes or the temperature changes. Okay, next వచ్చేసి and these kind of forests where we can find ఎక్కడ మనం చూడగలుగుతాం ఇలాంటి ఫారెస్ట్ అంటే ఇండియా. as we know it is a tropical country. Students kindly mute your audios. Okay, see these kind of forest అనేది mostly they find in most of the India. It has the forest cover and మనకి ఏదైతే ఫారెస్ట్ ఉన్నాయో మన కంట్రీలో దే ఆర్ ది మోస్ట్లీ ది ట్రాపికల్ డెసిడ్యువస్ ఫారెస్ట్, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా బట్ ఆల్సో ఇన్ ది నార్థన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియా. వి కెనాట్ కన్ఫ్యూజ్ బిట్వీన్ ద హోల్ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియా, మొత్తం ఆస్ట్రేలియా అంతా కాదు, ఓన్లీ ది నార్థన్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఆస్ట్రేలియా and in the Central America. So in these areas we can see this tropical deciduous forest and we can see these tropical deciduous forests appear in this way. ఈ విధంగా ఉంటాయి అన్నమాట tropical deciduous forest. Okay, and in the dry season or we can see in the summer season lo these tropical deciduous forests or the trees in these forests they shed their leaves అన్నమాట. అంటే మొత్తం తన ఆకులన్నీ కూడా రాలిపోతుంటాయి. ఈవెన్ వీ కెన్ సీ ఇన్ అవర్ కంట్రీ ఇన్ యువర్ నియర్ బై విలేజెస్, మీ ఊర్లోనే చూస్తుంటారు మీ ఇంటి ముందు చెట్లు. అవి ఏమవుతుంది ఎండాకాలం వచ్చినప్పుడు మొత్తం నాట్ ఓన్లీ దట్ ఈవెన్ ఇన్ ద ఆటమ్ సీజన్ ఆల్సో వీ కెన్ సీ ద ట్రీస్, the leaves on the trees they get turned into brown color, reddish color look maripoyi, they get dried and they fall off and once again new leaves, small leaves and they once again they grow up. So this happens and these kind of trees we can see in the tropical deciduous forest. So why they do this, why they shed their leaves, enduku ila odulukuntayi aakulani ante in order to conserve the water, because it is a dry season kabatti in order to sustain its growth, in order to save its life. అంటే ఎందుకంటే ఆకులు ఉండే కొద్ది ఏమవుతుందంటే it has to supply even to every leaf. So what it does in order to save his life or save its life, it conserve the water by shedding their leaves అన్నమాట. Okay, these whatever the trees that are found in the tropical deciduous forest లో ఎలాంటి చెట్లు ఉంటాయంటే these trees
దాని యొక్క వుడ్ అనేది చాలా హార్డ్ గా ఉంటుంది, హార్డ్ వుడ్ ట్రీస్ అన్నమాట. లైక్ వి కెన్ సీ సాల్. ఐ విల్ షో యూ ద పిక్చర్. Okay, so these kind of trees you can see in the tropical deciduous forest. Sal, neem, teak, shisham. So these kind of varieties of trees we can find or we can found in the tropical deciduous forest, and the wood of these trees are very much hard anamata. Chala gattiga untundi, and this wood is used or is helpful for the construction or making of the furnitures ki daniki ee chetla yokka these trees are used anamata. Okay, so in the furniture making, for the transport purpose, constructional materials, constructions ఏమైనా చేయాలన్నా for the wood తో construction ఏమైనా చేయాలి అంటే these ఈ ట్రీస్ యొక్క అంటే ట్రాపికల్ డెసిడ్యూస్ ఫారెస్ట్ యొక్క హార్డ్ వుడ్ ట్రీస్ నే యూస్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ యానిమల్స్ మనం ఈ ట్రాపికల్ డెసిడ్యూస్ ఫారెస్ట్ చూడగలం అంటే టైగర్స్, లయన్స్, ఎలిఫెంట్స్, లాంగూర్స్, మంకీస్, ఇవన్నీ కూడా కామన్ టైప్ ఆఫ్ యానిమల్స్ అనేవి ఈ ట్రాపికల్ డెసిడ్యూస్ ఫారెస్ట్ లో ఉంటాయి. Langurs are also one of the kind of monkeys anamata. I will show you the picture I have. So the animal which you are seeing in this picture is langur. So elephants, lions, monkeys, langurs ilantivanni kuda we can find it in the tropical deciduous forest. Next comes the temperate evergreen forest. Temperate evergreen forest, and these forests are always evergreen is nothing but eppudu pachitananga untund anamata. There will without throughout the year, whenever you see eppudu chusina kuda ee adavulanta kuda pachatanamto nindi untayi. Every time they have the green cover. So it temperate, what is the temperate? Temperate regions are nothing but where there is a moderate ga untundi climate, not too hot, not too cold anamata. Ekkuva extreme high like man tropical countries laga temperatures ఎక్కువ ఉండవు, ఆర్ లైక్ పోలార్ రీజన్స్ లాగా ఎక్కువ ఎక్స్ట్రీమ్ కోల్డ్నెస్ ఉండదు. లైక్ ఒక మోడరేట్ మధ్య రకంగా ఒక క్లైమేట్ ఉంటుంది అంటే విచ్ ఇస్ సూటబుల్, విచ్ ఇస్ నైదర్ నాట్ టూ కోల్డ్ నాట్ టూ హాట్ అనమాట. అండ్ దీస్ ఇన్ ఇలాంటి ఏరియాస్ లోనే వీ కెన్ మోస్ట్లీ సీ ఈవెన్ keeping aside the equatorial region lo kuda we have evergreen forest because of throughout the year rainfall anedi untundi, and even though it has the high temperatures, so these temperate evergreen forests evaithe unnayo, these are located in the mid latitudinal coastal regions. And ee forest ఎక్కువగా కూడా మనము ఎలాంటి కంట్రీస్ లో చూస్తామంటే లైక్ విచ్ హ్యావ్ ది కోస్టల్ పార్ట్స్ లో ఇలాంటి టెంపరేట్ ఎవర్గ్రీన్ ఫారెస్ట్ అనేవి పెరుగుతాయి అన్నమాట. లక్ష్మణ, ఆర్ట్ క్లాస్ లో డ్రాయింగ్ చేద్దును అనేది సోషల్ క్లాస్ అవసరం లేదు. ఓకే, so they are commonly found along the eastern margins of the continent. So మన వరల్డ్ లో ఉన్న అన్ని కాంటినెంట్స్ లోని మోస్ట్లీ ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ది కాంటినెంట్స్ అంతా కూడా we can see the temperate evergreen forest. For example, you have to remember temperate evergreen అంటేనే you have to remember the eastern parts of the continent. అన్ని ఖండాల తూర్పు భాగాల్లోనే ఈ టెంపరేట్ ఎవర్గ్రీన్ ఫారెస్ట్ అనేవి పెరుగుతాయి అన్నమాట. లైక్ యుఎస్ఏ తీసుకుంటే సౌత్ ఈస్ట్ యుఎస్ఏ, China, South China, Brazil, this is Southeast Brazil. So you have to remember temperate evergreen antene you have to, it should be in your mind that they grow in the eastern part or the southeastern parts lone you can see the temperate evergreen forest. So ee forest లలో they have both hardwood trees and softwood trees. అంటే ఇక్కడ ఉన్న ట్రీస్ మోస్ట్లీ దే హ్యావ్ హార్డ్వుడ్ ఉంటుంది, అండ్ అదే విధంగా సాఫ్ట్ వుడ్ ట్రీస్ కూడా we can see anamata. So what kind of trees we can see ikkada elanti rakala trees chudagalam manamu ante I will tell you. Oak, pine, eucalyptus ilanti trees anni kuda we can mostly find in the temperate evergreen forest. Next comes the temperate deciduous forest. Enti temperate deciduous ante ee temperate regions lone
deciduous forest అంటే the trees which shed their leaves during the dry season లో ఎలాంటి ట్రీస్ ఏవైతే తన ఆకులు రాల్చుకుంటుందో అలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ అనేవి టెంపరేట్ రీజన్స్ లో కూడా ఉంటాయన్నమాట. సో మనం ఈ మిడ్ లాటిట్యూడ్స్ నుంచి పైకి వెళ్లే కొద్దీ అంటే లైక్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఆర్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్స్ అలా పైకి వెళ్లే కొద్దీ ఏమవుతుందంటే దెర్ ఆర్ మోర్ టెంపరేట్ డెసిడ్యూస్ ఫారెస్ట్ అండ్ ఇవి మోస్ట్లీ యుఎస్ఏ లో నార్త్ ఈస్ట్, సౌత్ ఈస్ట్ అంటేనే మనకు టెంపరేట్ ఎవర్ గ్రీన్ గుర్తుకు రావాలి. అండ్ ది నార్త్ ఈస్టర్న్ పార్ట్ అన్నమాట, నార్త్ ఈస్టర్న్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద యుఎస్ఏ, చైనా, చిలీ, న్యూజిలాండ్ and also in the coastal regions of the Western Europe. So Europe continent loni western part anta kuda they have the temperate deciduous forest. So ivanni kuda cold countries but these have the temperate deciduous forest. So in the dry season, ikkada dry season ante not because they have high temperatures ani kaadu, but these are the cold climates, they also experience less rainfall anamata. So such kind of situations, the common trees vachesi they are oak, ash, beech, birch, ilanti different kind of like common trees anamata. They are, we can see those kind of trees in the temperate deciduous forest. Ikkada what kind of animals you normally or commonly you see here ante they are deer, foxes, wolves, ilanti animals untayi. And ade vidhanga Pheasants, monals ane oka, I will show you the picture. So this is pheasant monal. Okay, you can also find this in the Himalayan part also. Okay, these kind of animals or birds you can see in the temperate deciduous forest which are located in the northeastern part of the United States of America and the China, in Chile and also in the western part of the Europe. So in these areas we can see the temperate deciduous forest. And next comes the Mediterranean vegetation. So Mediterranean means is nothing but the nearby area, the areas which are nearby the Mediterranean Sea. Okay, this vegetation and the what kind of plant growth or what kind of forest cover we can see in the Mediterranean region. So what kind of forest ekkada elanti forest untundi Mediterranean prantamlo ante temperate evergreen untundi and also temperate deciduous. So it has both the forest anamata. Ippudu మనం చెప్పాం కదా in the temperate evergreen forest lo we can find both hardwood, softwood trees ఎలా దొరుకుతాయో అలాగే ఈ మెడిటేరియన్ ప్రాంతంలో కూడా we can see both the temperate evergreen forest ఉంటాయి, temperate deciduous forest కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. So the west and southwest margins of the continents are different. They have the Mediterranean vegetation. అంటే ఈ కాంటినెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క వెస్టర్న్ పార్ట్ లో, సౌత్ వెస్టర్న్ పార్ట్స్ లో లైక్ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ క్లైమేట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ ట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో మెడిటేరియన్ ట్రీస్ వెజిటేషన్ ఏవైతే ట్రీస్ ఉంటాయో అవి తమను తాముగా అడాప్ట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ చేంజింగ్ అకార్డింగ్ టు ది సిచ్యువేషన్. అంటే మన చుట్టూ ఉన్న వాతావరణానికి ఎన్విరాన్మెంట్ కి తగినట్లుగా మనల్ని మనం మార్చుకోవడం. అంటే ఇప్పుడు మీరు స్కూల్లో ఉన్నారనుకోండి, యూ హ్యావ్ టు వేకప్ ఎట్ 5 o'clock. ఇంటి దగ్గర ఉంటే యూ విల్ వేకప్ ఎట్ 8 o'clock or 9 o'clock. But when it comes to the school, you have to wake up at 5 o'clock and you have to get ready by 8:30. So ilanti 7:30 or 8:30. So this kind of adaptation antaru danni. You means you have to adjust and change according to the environment you live in. So ఈ Mediterranean trees ఏవైతే ఉన్నాయో they themselves adapt to the dry summers with the help of their thick barks. అంటే దానికున్న I will show you what is a thick bark. So this is thick bark. అంటే ఈ మందమైన ఏదైతే ఉందో బార్క్ ఏదైతే ఉందో with the help of that and not only the leaves అన్నమాట. ఈ ఫారెస్ట్ లో ట్రీస్ కు ఉండే లీవ్స్ అంతా కూడా it releases some kind of a chemical which acts like a wax అన్నమాట. అంటే మైనం లాగా ఈ ఆకుల మీద ఒక పొరలాగా ఏర్పడుతుంది అన్నమాట, ఒక కైండ్ ఆఫ్ wax అనేది. And it is a chemical which is released by these plants in order to protect themselves. Okay, so because of these
thick barks and also the wax coated leaves. ఓకే, సో ఇవేం చేస్తాయంటే అక్కడ ఉన్న డ్రై సమ్మర్స్ చాలా డ్రైగా ఉంటుంది, మీన్స్ దెర్ ఇస్ నో రెయిన్ ఫాల్ అనమాట సమ్మర్స్ లో. వీటితో అంటే వాటర్ ని సేవ్ చేసుకోవడం అలాంటివి జరుగుతుంది అనమాట. సో ఇదేం చేస్తుందంటే వై దీస్ ఈ బార్క్స్ కానీ ఈ వ్యాక్స్ కోటెడ్ లీవ్స్ కానీ ఎందుకు ఏ విధంగా ట్రీస్ ని హెల్ప్ చేస్తాయి డ్రై సమ్మర్స్ లో అంటే ఇట్ రెడ్యూసెస్ ది ట్రాన్స్పిరేషన్. ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటే ఏంటి అంటే మనము ఫ్రమ్ ది రూట్ సిస్టమ్ నుంచి వాటర్ అనేది ప్లాంట్ కి పైకి ప్రతి కాండంకి ప్రతి ఆకుకి ప్రతి మొగ్గకి ప్రతి దానికి వాటర్ అనేది రీచ్ అవుతుంది. సో ఆ రీచ్ అయ్యి పైకి సర్ఫేస్ మీదకి వచ్చినప్పుడు బికాస్ ఆఫ్ ది సన్ లైట్ ఇప్పుడు మనకి ఎవాపరేషన్ ఎలా జరుగుతుందో అదే విధంగా ఈ వాటర్ అంతా కూడా ట్రాన్స్పిరేషన్ ప్రాసెస్ అంటాం. సో ద ప్లాంట్ లూజింగ్ ఇట్స్ వాటర్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది డ్రై సమ్మర్స్ లో అలాగే కంటిన్యూస్ గా వాటర్ కోల్పోయిందంటే ప్లాంట్ అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇట్ విల్ ఆటోమేటికల్లీ డై. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు reduce the transpiration, it barks and also a chemical edit parthund anamata. So it helps reduce the transpiration, means it helps in reducing the plants to lose their water. Okay, and where we can see this kind of Mediterranean vegetation elanti countries lo chudagalam ante in Europe, Africa, Asia. So in like these regions which are situated nearby the Mediterranean region, we can see these kind of trees anamata. So this kind of vegetation is actually a Mediterranean region in California, outside not only ante Mediterranean region lo maatrame kaakunda even in the California and USA lo una California lo, Southwest Africa, South America, Southwest Australia lo kuda we can see this kind of vegetation, and this kind of tree cover we can also see there which adapt themselves to the dry summer. Okay, and ఈ మెడిటేరియన్ రీజన్స్ ఏదైతే ఉంటాయో దే ఆర్ నోన్ ఫర్ హాట్ డ్రై సమ్మర్స్. అంటే సమ్మర్ అప్పుడు చాలా ఎక్స్ట్రీమ్ హీట్ అనేది ఉంటుంది అండ్ రెయినీ వింటర్స్ అంటే వింటర్ టైంలో వర్షాలు పడతాయి కానీ దే ఆర్ ఇన్ వెరీ మైల్డ్ అనమాట, నాట్ హెవీ రెయిన్స్ ఆర్ విచ్ ఆర్ వెరీ ఫ్రూట్ఫుల్ రెయిన్స్ అనేవి కాకుండా ది మైల్డ్ చాలా తక్కువగానే పడుతుంది అనమాట వర్షం అంతా కూడా. అండ్ మోస్ట్లీ ది సిట్రస్ అంటే నిమ్మ జాతి ఫ్రూట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అనమాట విచ్ ఆర్ రిచ్ ఇన్ ది సి విటమిన్. సో ఈ సిట్రస్ ఫ్రూట్స్ లైక్ ఆరెంజెస్, ఫిగ్స్ అంటే మనకి తెలుసు కదా అంజీర్ పళ్ళు అంటారు కదా, సో అంజీర్, సో సిట్రస్, ఫిగ్స్, ఓకే, ఆలివ్స్, గ్రేప్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా దీస్ ఆర్ కాల్డ్ as citrus fruits which are rich in C vitamin. So these kind of trees or plants or fruits we can see in the Mediterranean region. So and why we cannot have like normally agricultural ఎందుకు టేకప్ చేయరు అంటే బికాస్ ద పీపుల్ హ్యావ్ రిమూవ్డ్ దెన్ అంటే అగ్రికల్చరల్ పర్పస్ కోసము ఇక్కడ ఉన్న నార్మల్ వెజిటేషన్ న్యాచురల్ వెజిటేషన్ ని ప్రజలు దే హ్యావ్ లైక్ డిఫారెస్టేషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఎక్కువగా చేయడం జరిగింది అనమాట. అండ్ సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై దెర్ ఈస్ లెస్ ఫారెస్ట్ కవర్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ కూడా ఈ మెడిటేరియన్ వెజిటేషన్ లో ఎక్కువగా లేవు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కానిఫెరస్ ఫారెస్ట్. ఈ కానిఫెరస్ ఫారెస్ట్ టైగా ఫారెస్ట్ అని కూడా అనడం జరుగుతుంది. ఇవి ఎక్కువగా అంటే మనకు తెలుసు కదా ఈక్వేటర్ దగ్గర 0 డిగ్రీ లాటిట్యూడ్ ఉంటుంది అండ్ 0 డిగ్రీ నుంచి మనం అలాగే 0 to 30 అంటే వీ హ్యావ్ ట్రాపికల్, సో అక్కడ నుంచి 30 to 50 అంటే టెంపరేట్, అలాగా వి కెన్ సీ దట్. సో 50 నుంచి 70 వరకు ఈ హయ్యర్ లాటిట్యూడ్స్ లో మనం డిగ్రీస్ లో చూసుకున్నట్లయితే వి హ్యావ్ ది కానిఫెరస్ ఫారెస్ట్ విచ్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ది టైగా ఫారెస్ట్ అన్నమాట. అండ్ ఈ ఫారెస్ట్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకు హిమాలయన్ రీజన్స్ లో కూడా ఎక్కువగా we can see these kind of trees anamata which are found in the coniferous forest lo lanti trees we can also have that in the Himalayan region. ఎలా ఉంటాయంటే చెట్లు చాలా టాల్ గా ఉంటాయి, వుడ్ చాలా సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది అండ్ ఎవర్ గ్రీన్ ట్రీస్ అనమాట. లైక్ త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ యూ కెన్ సీ ద ట్రీస్ ఆర్ ఫుల్ఫిల్డ్ విత్ గ్రీన్ కలర్డ్ లీవ్స్ అనమాట. ఓకే, దే ఆర్ ఫుల్, దే ఆర్ ఆల్వేస్ ఫుల్. అండ్ ఈ ఏదైతే వుడ్ ఉందో దే ఆర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ మేకింగ్ పల్ప్ వాళ్ళు ఏం తయారు చేస్తారంటే లైక్ పేపర్ మేకింగ్, పేపర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కోసం, న్యూస్ పేపర్ ప్రింటింగ్ కోసం. ఫర్ దాట్ ఈ సాఫ్ట్ పల్ప్ అంటే హార్డ్ పల్ప్ నుంచి ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు హ్యావ్ ది సాఫ్ట్ పేపర్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఫర్ దాట్ దే వాంట్ సాఫ్ట్ వుడ్. సో హార్డ్ వుడ్ అనేది మనకు హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ అంటే వుడ్ కన్స్ట్రక్షన్ దానికి లేకపోతే ఫర్నిచర్ మేకింగ్ కి యూజ్ అవుతుంది. ఈ పేపర్ మేకింగ్ కి సాఫ్ట్ వుడ్ యూజ్ చేస్తారు. సో ఈ కానిఫెరస్ ఫారెస్ట్ లో
ఏదైతే సాఫ్ట్ వుడ్ ఉంటుందో దే ఆర్ యూస్ ఫర్ ది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ ది పేపర్ అన్నమాట. నాట్ ఓన్లీ దాట్, మ్యాచ్ బాక్సెస్ ప్యాకింగ్ చేస్తాం కదా, బాక్సెస్ ప్యాకింగ్ బాక్సెస్ అవన్నీ కూడా ఓకే దే ఆర్ ఆల్సో మేడ్ ఫ్రమ్ ది సాఫ్ట్ వుడ్ అన్నమాట. చెర్, పైన్, సిడార్ ఇలాంటివన్నీ కూడా we can see these kind of trees in these forests. సో మోస్ట్లీ ఈ కానిఫెరస్ ఫారెస్ట్ లో ఎలాంటి జంతువులు ఉంటాయంటే పోలార్ బేర్స్, మింక్స్, సిల్వర్ ఫాక్స్ ఇలాంటి యానిమల్స్ అనేవి we can see in common. ఓకే, నెక్స్ట్ we have the grasslands. ఏంటి grasslands? వాట్ ఆర్ దీస్ grasslands అంటే we have అంటే గడ్డి మైదానాలు లేదా గడ్డి భూములు అంటాం కదా, అట్లా గ్రాస్ ల్యాండ్స్ అన్నమాట. అంటే వీ కెనాట్ సీ వెరీ హ్యూజ్ టాల్ ట్రీస్ అండ్ వెరీ బిగ్ ట్రీస్ అనేవి ఉండవు. దే ఆర్ మోస్ట్లీ కవర్డ్ విత్ ది గ్రాస్ అన్నమాట. ద ల్యాండ్ ఈస్ మోస్ట్లీ కవర్డ్ విత్ ది గ్రాస్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది ట్రాపికల్ గ్రాస్ ల్యాండ్స్ అనేవి ఈ విధంగా ఉంటాయి. అండ్ మోస్ట్లీ ద లయన్స్ అండ్ వీ కెన్ సీ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ యానిమల్స్, వైల్డ్ యానిమల్స్ అనేవి మనం ట్రాపికల్ గ్రాస్ ల్యాండ్స్ లోనే చూస్తూ ఉంటాము. ఓకే, దీస్ అంటే ఈక్వేటర్ కి ఇటువైపు అటువైపు అంటే లైక్ ఆన్ ది బోత్ ఈదర్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఈక్వేటర్ మనకు ట్రాపికల్ గ్రాస్ ల్యాండ్స్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట. ఎందుకంటే ఈ ఎలాంటి ఏరియాలో ఉంటది గ్రాస్ ల్యాండ్స్ అంటే వేర్ దెర్ ఈస్ వెరీ లో రెయిన్ ఫాల్ అన్నమాట. బికాస్ ఆఫ్ అలాంటి ప్రాంతాల్లోనే ట్రాపికల్ గ్రాస్ ల్యాండ్స్ అనేవి మనం చూడగలుగుతాం. అండ్ ఇక్కడ గ్రాసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో దే గ్రో అప్ ఇన్ వెరీ హ్యూజ్ హైట్, లైక్ 3 నుంచి 4 meters వరకు పెరుగుతాయి అనమాట. అంటే చాలా గడ్డి కూడా చాలా ఎత్తులో ఉంటుంది. లైక్ నార్మల్ మన we can what we see గ్రాస్ అంటే చిన్న కాదు, లైక్ 3 to 4 meters ఎత్తు వరకు పెరుగుతుంది అనమాట. అండ్ ఈవెన్ ద లయన్స్, ఈవెన్ సమ్ ఎలిఫెంట్స్ ఆల్సో దే కెన్ హైడ్ ఇన్ ద గ్రాస్. మనం వీ కెనాట్ ఈవెన్ సీ దట్ అనమాట. ఎలిఫెంట్స్ కూడా అంటే లైక్ ఈవెన్ ఎలిఫెంట్స్ ఉన్నా కూడా మనం చూడలేము, అంత ఎత్తులో గ్రాస్ పెరుగుతుంటుంది. ఓకే, అంటే ఆఫ్రికాలో మోస్ట్ ప్రామినెంట్ ప్లేస్ ఏం చెప్పొచ్చు ఈ ట్రాపికల్ గ్రాస్ ల్యాండ్స్ కి అంటే ఆఫ్రికాలో ఉన్న సవానా గ్రాస్ ల్యాండ్స్ అంటాం అనమాట. ఆఫ్రికాలో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as సవానా అంటాం. ఓకే, అవి చాలా లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది లయన్స్ అండ్ ఆఫ్రికా ఇట్ ఈస్ నోన్ ఫర్ ద వైల్డ్ లైఫ్. సో అలాంటి ప్లేసెస్ లో ఎలిఫెంట్స్, జీబ్రాస్, జిరాఫీస్, డేర్స్, లెపర్డ్స్ ఇవన్నీ కూడా, లెపర్డ్స్ ఆర్ ఆల్సో లైక్ వన్ ఆఫ్ ది లైక్ రిలేటెడ్ టు టైగర్ ఫ్యామిలీ. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ ట్రాపికల్ గ్రాస్ ల్యాండ్స్ లోనే వీ కెన్ అబ్జర్వ్. నెక్స్ట్ కమ్స్ ది టెంపరేట్ గ్రాస్ ల్యాండ్స్. సో ఈ మిడ్ లాటిట్యూడనల్ జోన్ అంటే ఈ టెంపరేట్ ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్ ఏదైతే మిడ్ లాటిట్యూడ్స్ లో పెరుగుతాయో ఆ ఏరియాస్ లోనే ఈ టెంపరేట్ గ్రాస్ ల్యాండ్స్ కూడా ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట. అండ్ మోస్ట్లీ టెంపరేట్ గ్రాస్ ల్యాండ్స్ అనేది కాంటినెంట్ లోపల ఇంటీరియర్ పార్ట్ అంటే మధ్య ప్రాంతంలో చాలా లోపల కాంటినెంట్ లోపల భాగంలోనే ఇవి ఎక్కువగా పెరుగుతూ ఉంటాయి. అండ్ ఇక్కడ గ్రాస్ ఏదైతే అవైలబుల్ గా ఉంటుందో చాలా షార్ట్ అంటే చిన్న లైక్ మనకు సవానా గ్రాస్ ల్యాండ్ ట్రాపికల్ గ్రాస్ ల్యాండ్స్ లాగా చాలా పెద్దగా ఎత్తుగా ఏం పెరగదు గ్రాస్, చాలా స్మాల్ గా ఉంటుంది గ్రాస్, కానీ చాలా న్యూట్రిషియస్ గా ఉంటుంది. ఓకే, దో ద గ్రాస్ దట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ దీస్ టెంపరేట్ గ్రాస్ ల్యాండ్స్ are small but they are very much rich in the nutrition level లో చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ కమ్స్ ద వైల్డ్ బఫెలోస్. ఇక్కడ ఎలాంటి టెంపరేట్ గ్రాస్ ల్యాండ్స్ లో ఎలాంటివి చూడగలుగుతారు మీరు? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ యానిమల్స్ యూ కెన్ సీ ఇన్ దీస్ గ్రాస్ ల్యాండ్స్ అంటే బఫెలోస్, వైల్డ్ బఫెలోస్ అన్నమాట. ఓకే, వైల్డ్ బఫెలోస్, బైసన్స్, antelopes are common. ఇలాంటివన్నీ కూడా you can see in the temperate regions. And these temperate grasslands are called as also known as the steppes అంటారు అనమాట. సో ట్రాపికల్ గ్రాస్ ల్యాండ్స్ మనకి ఆఫ్రికాలో ఉండేవి సవానాస్, అండ్ ది టెంపరేట్ గ్రాస్ ల్యాండ్స్ లో we can see it is also known as the steppes. ఓకే, నెక్స్ట్ comes the thorny bushes. అండ్ ఈ థార్నీ బుషెస్ అనేవి మోస్ట్లీ మనకు డ్రై డెజర్ట్ అనమాట. అంటే ఎడారిలో కూడా లైక్ ఎక్స్ట్రీమ్ హై టెంపరేచర్స్ ఉన్న డెజర్ట్స్ లో we can see the thorny bushes. ఓకే, అండ్ ట్రాపికల్ డెజర్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మోస్ట్లీ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ డెజర్ట్స్ అన్ని కూడా వెస్ట్రన్ పార్ట్ లోనే ఉంటుంది, ఏ కాంటినెంట్ లోనైనా కూడా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ సహారా డెజర్ట్, ఆఫ్రికాలో ఏదైతే ఉందో అది వెస్ట్రన్ పార్ట్ లోనే ఉంది. ఈవెన్ మనకు వాట్ ఎవర్ ద డెజర్ట్ వి హావ్ థార్ డెజర్ట్ ఇన్ రాజస్థాన్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో లొకేటెడ్ టు ది మోస్ట్లీ టు ద వెస్టర్న్ పార్ట్ అన్నమాట. అంటే
where we can see the one side it is covered with the continent and with there is no contact with the oceans తో ఎక్కువగా కాంటాక్ట్ లేకపోవడం వల్ల చాలా డ్రై డెజర్ట్ ఏరియాస్ ఉంటాయి. వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ది కాంటినెంట్స్ లోనే మనకు ఈ థార్నీ బుషెస్ అనేవి పెరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట. అంటే ద బుషెస్ విచ్ హ్యావ్ వెరీ మచ్ బిగ్ థార్న్స్ అంటే ముళ్ళులు అనమాట. చాలా క్యాక్టస్ కానీ చూసుంటారు ముళ్ళ పొదలాగా అలా ఉంటుంది, థార్నీ బుషెస్ అంటారు దాన్ని. ఓకే, అండ్ వై దిస్ హ్యాపెన్స్, ఎందుకు వెజిటేషన్ కవర్ అనేది అంటే ప్లాంట్ గ్రోత్ మనకు ఈ థార్నీ బుష్ అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ ఇక్కడ డెజర్ట్ ఏరియాస్ లో మనకు అంతగా ట్రీస్ అనేవి మనకు అవైలబిలిటీ ఉండదు. మోస్ట్లీ ఇట్ ఇస్ కవర్డ్ విత్ ద సాయిల్ బికాస్ హై టెంపరేచర్స్ ఉంటుంది, లెస్ రెయిన్ ఫాల్ ఉంటుంది. సో అలాంటి ఎక్స్ట్రీమ్ టెంపరేచర్స్ లో ఓన్లీ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ క్యాక్టస్ ఆర్ థార్నీ బుషెస్ అంటే క్యాక్టస్ లాంటివి మాత్రమే పెరగగలుగుతాయి అనమాట. అండ్ స్టూడెంట్స్ కైండ్లీ మ్యూట్ యువర్ ఆడియోస్. సో అలాంటివి మాత్రమే ఆ తక్కువ రెయిన్ ఫాల్ కి ఎక్కువ ఎండకు తట్టుకోగలిగే శక్తి ఈ ఇలాంటి అంటే ఏమని చెప్పాం కదా అడాప్టేషన్ లెవెల్ అంటే ప్రతి ఏరియాలో కూడా చెట్లు ఎలాంటి చెట్లు పెరగాలి అనేది అక్కడ ఉన్న క్లైమేట్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అంటే అక్కడ ఉన్న టెంపరేచర్, అక్కడ ఉన్న రెయిన్ ఫాల్ అవైలబిలిటీ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఒక లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చెప్పాం కదా డెజర్ట్ ఏరియాలో తక్కువ రెయిన్ ఫాల్ ఎక్కువ టెంపరేచర్స్ కాబట్టి దానికి అనుగుణంగా జీవించగలిగే విధంగా ఆ చెట్లు పెరుగుతాయి. అదే మనం వేరే ప్రాంతాల్లో తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఈక్వేటోరియల్ ప్రాంతంలో తీసుకుంటే హెవీ రెయిన్ ఫాల్ ఉంటుంది కాబట్టి వీ కెన్ సీ వెరీ లార్జ్ ట్రీస్. మనకు అంటే కాకుల దూరం కారడవి, చీమల దూరం చిట్టడవి అంటారు కదా, అంత హెవీ లైక్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఫారెస్ట్ అండ్ విత్ అ వైడ్ కవర్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ అనేవి ఉంటాయి. సో ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది టెంపరేచర్ అండ్ ది రెయిన్ ఫాల్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి థండ్రా వెజిటేషన్. సో ఎక్కడైతే ఎక్స్ట్రీమ్ కోల్డ్ టెంపరేచర్స్ ఉంటాయో లైక్ పోలార్ రీజన్స్ కావచ్చు, లైక్ నియర్ బై ది ఏరియాస్ విచ్ ఆర్ నియర్ ది పోలార్ రీజన్స్, అలాంటి రీజన్స్ లో పెరిగేవి థండ్రా వెజిటేషన్, థండ్రా కైండ్ ఆఫ్ ట్రీస్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ తక్కువగా ఉంటుంది, న్యాచురల్ గా పెరిగేవి ప్లాంట్ గ్రోత్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎక్స్ట్రీమ్ కోల్డ్ ఉంటుంది. సో ఎక్స్ట్రీమ్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ నాట్ గుడ్. ఎక్స్ట్రీమ్ హీట్ ఉన్నా కూడా న్యాచురల్ వెజిటేషన్ దెబ్బతింటుంది, ఎక్స్ట్రీమ్ కోల్డ్ ఉన్నా కూడా న్యాచురల్ వెజిటేషన్ అనేది అంతగా ఉండదు. ఎందుకు ఎక్స్ట్రీమ్ కోల్డ్ ఉన్నా అంటే మోస్ట్లీ ద సాయిల్ ఆర్ ది ల్యాండ్ ఆర్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ అనేది ఆ ప్లేసెస్ లో స్నో తో కవర్ అయిపోయి ఉంటుంది. సో ద సాయిల్ ఆన్ ది సర్ఫేస్ కూడా మొత్తం స్నో తో కవర్ అయిపోయి ఉంటుంది. సో ద రూట్ సిస్టమ్ అనేది ప్లాంట్స్ కి సరిగా ఉండదు అక్కడ. ఓకే, అండ్ ఈవెన్ రూట్స్ ఫామ్ అయినా కూడా అవి షాలోగా ఉంటాయి, అంటే స్పేస్ అనేది ఏర్పడి ఉంటుంది. బికాస్ ఈ పోలార్ రీజన్స్ లో హెవీ విండ్ ఉంటుంది, చాలా స్పీడ్ గా కొన్ని 100 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తూ ఉంటాయి. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ హై వెరీ స్పీడీ విండ్స్ ఏమవుతుందంటే ద ట్రీస్ కెనాట్ సస్టైన్. సో ఇక్కడ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట. ఓన్లీ చిన్న చిన్న shrubs, mosses ఇలాంటి చిన్న చిన్న మొక్కలు లేదా చెట్లు అలాంటివి మాత్రమే తట్టుకొని పెరగగలవు. ఎందుకంటే ఇక్కడ సమ్మర్ కూడా తక్కువ, మోస్ట్లీ వింటర్ ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ వెజిటేషన్ అనేది మనకు మోస్ట్లీ యూరోప్, ఏషియా, నార్త్ అమెరికాలో మొత్తం అంతా కాదు, ఈ కాంటినెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో విచ్ ఆర్ వెరీ మచ్ నియర్ టు ది పోలార్ పార్ట్, పోలార్ రీజన్స్ కి దగ్గరగా ఈ కంట్రీస్ లో ఈ కాంటినెంట్స్ లో ఏవైతే ప్లేసెస్ ఉన్నాయో అలాంటి ప్లేసెస్ లో ఈ థాండ్రా వెజిటేషన్ ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ ఉన్న యానిమల్స్, నాట్ ఓన్లీ ద ప్లాంట్స్ బట్ ఆల్సో ది యానిమల్స్ కూడా తన చుట్టూ ఉన్న సిచ్యువేషన్ కి అనుగుణంగానే ఎవల్యూషన్ జరుగుతుంది. అంటే జీవి తను మార్చుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉన్న యానిమల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో థండ్రా వెజిటేషన్ లో ఎక్స్ట్రీమ్ కోల్డ్ ఉంటుంది కాబట్టి దానికి తగిన విధంగానే ఆ బాడీ అనేది యానిమల్స్ కూడా చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి అనమాట. లైక్ ఇక్కడ ఉన్న మోస్ట్ ద యానిమల్స్ విచ్ గ్రో ఇన్ దీస్ ఏరియాస్, ఓకే, అవంతా కూడా సీల్, దాని తర్వాత పోలార్ బేర్స్, వాల్రసెస్, ఇలాంటి డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ యానిమల్స్ అనేవి మనం పోలార్ రీజన్స్ లో ఎక్స్ట్రీమ్ కోల్డ్ ఉన్న రీజన్స్ లో మాత్రమే చూడగలుగుతాం. అండ్ వాటికి చాలా థిక్ ఫర్ ఉంటుంది అనమాట, హెయిర్ అనేది చాలా థిక్ గా ఉంటుంది. స్నో ఫాక్సెస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొటెక్ట్, అంటే ఈ ఎక్స్ట్రీమ్ కూల్నెస్ ఏదైతే ఉంటుందో క్లైమేట్ అక్కడ, వాటి నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్స్ అనేవి జరుగుతుంటాయి అనమాట. కానీ ఇప్పుడు ఆ యానిమల్స్ ని తీసుకొచ్చి మనం ఇక్కడ పెంచుకుంటే దే కెనాట్ సర్వైవ్. ఎందుకంటే అవి ఆ వాతావరణానికి తగినట్టుగా తమను తాము ఎవల్యూషన్ మలుచుకొని ఉంటాయి, అడాప్ట్ అయిపోయి ఉంటాయి. వి కెనాట్ బ్రింగ్, ఈవెన్ మనకు సైబీరియన్ హస్క్ అని కొన్ని డాగ్స్ బ్రీడ్స్ ఉంటాయి,
వాటిని మనం ఇక్కడ తెచ్చి పెంచలేం. ఒకవేళ మనం తెచ్చుకున్నా అలాంటి కుక్కల్ని ఈవెన్ ఇన్ అవర్ హౌస్ వీ హ్యావ్ టు లైక్ దాని బాడీకి తగినంతగా మనం టెంపరేచర్ సెట్ చేసుకొని లైక్ కూల్ క్లైమేట్ కూల్ సరౌండింగ్ ని క్రియేట్ చేయాలి. అంత డిఫికల్ట్ అన్నమాట. సో యానిమల్స్ కూడా దే ఆల్సో అడాప్ట్ దెమ్సెల్వ్స్ టు ద సిచ్యువేషన్ అరౌండ్ ఇట్ అన్నమాట. దాని ఎన్విరాన్మెంట్ కి తగినట్టుగా తమను తాము మార్చుకుంటాయి. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ ది ప్లాంట్స్ ఆర్ ది యానిమల్స్ to live in other places which are different from the places they come from. Okay. One second. So the human society and the environment. So manam not only the plants and animals but the human beings, they are mostly dependent upon the plants and and also on the animals. So కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి కొన్ని యుగాల నుంచి హ్యూమన్ సొసైటీ అండ్ మన చుట్టూ ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది ఇంటరాక్షన్ అనేది జరుగుతూనే ఉంది. అండ్ in this process change the hunters gatherers, ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ when the human being evolution జరిగినప్పుడు the only source of food అనేది మీట్ ఎక్కువగా కన్జ్యూమ్ చేసేవాళ్ళు. హంటింగ్ అనేది అగ్రికల్చర్ అనేది తర్వాత ఎప్పుడో వచ్చింది. కానీ ఫస్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అనేది ఎక్కువగా ఏంటి 100% he was dependent upon the hunting. యానిమల్స్ ని హంట్ చేసుకుని తినడమే తన he knows that. Later after some years he came to know about how to cultivate the land, how to till the land, how to sow the seeds, how to cut the grass. ఇవన్నీ తర్వాత ఎప్పుడో తెలుసుకున్నాడు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ he was mainly the hunter. Okay, and he used to move from place to place. అండ్ మనలాగా ఇప్పుడు సెటిల్మెంట్స్ అనేది ఉండదు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇలాగే సెటిల్ అయిపోయి ఉంటాం. పర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్స్, హౌస్ ఇక్కడే కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకొని మన ఊర్లోనే ఉంటాం. బట్ అలా కాదు. అప్పుడు లైక్ ఫ్రమ్ ది వెరీ లాంగ్ టైమ్ అప్పుడు హ్యూమన్ బీయింగ్ అప్పుడే ఎవల్యూషన్ జరిగినప్పుడు ఫుడ్ కోసం ఎక్కడెక్కడికో వెళ్లే వాళ్ళు. గ్యాదరర్స్ ఫుడ్ దే యూస్ టు కలెక్ట్ ది ఫుడ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్. దానికోసం ఇప్పటిలాగా మనకు అన్ని స్టీల్, ఐరన్ అన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉండవు కదా. స్టోన్స్ ని లాంటివి వాడేవాళ్ళు అనమాట. ఓకే, వుడ్తో చేసినవి అన్ని కూడా యానిమల్స్ ని హంట్ చేయడానికి, ఫ్రూట్స్ ని కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి అలాంటివి వాడేవాళ్ళు. అండ్ స్లోలీ స్టార్టెడ్ యూజింగ్ ద ఫైర్. Students who are talking in the middle, ma. Okay, slowly he started, he invented the fire. Aggi puttichadu, tarvata sticks ni antichadamu, grass ni antichadam. So the first sources of energy ఆ విధంగా ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలని మెల్లమెల్లంగా తెలుసుకుంటూ వచ్చాడు. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏమంటారంటే there is a quotation, necessity is the mother of invention అని. మన అవసరమే ఏదన్నా ఒక సృష్టి కావడానికి ఆధారం. ఒక ఇన్వెన్షన్ ఏదన్నా ఒకటి కనుక్కోవాలంటే ఫస్ట్ మనకు అవసరం ఉంటేనే. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇంటికి చేరుకోవాలనుకోండి, దేర్ ఇస్ అర్జెంట్ నీడ్, అప్పుడు మీరు షార్ట్ కట్ రూట్ ని ఇన్వెంట్ చేస్తారు. అంటే సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్వెన్షన్ అనేది జరుగుతుంది ఎప్పుడు మనకు నెసెసిటీ ఉన్నప్పుడు. ఇక్కడ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కూడా ఆ నెసెసిటీ కారణంగానే వాళ్ళు డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్వెన్షన్స్ అనేవి చేయడం జరిగింది. అంటే ఎందుకు? ఇన్ ఆర్డర్ టు సాటిస్ఫై దేర్ నీడ్స్, అంటే వాళ్ళ అవసరాలు తీర్చుకోవడానికి. అంటే అప్పుడే వాళ్ళు తెలుసుకున్నారు, ఓకే మన నేచర్ ఇలా ఉంటుంది, మనం ఏ విధంగా వీ హ్యావ్ టు కంటిన్యూ అవర్ లైఫ్స్, మనం బతకాలంటే ఏం చేయాలి, హౌ వీ హ్యావ్ టు కలెక్ట్ ఫుడ్, హౌ వీ హ్యావ్ టు బి యునైట్, మనం కలిసి ఉండాలి, ఏ విధంగా మనం వీ హ్యావ్ టు ఫైట్ అగైనెస్ట్ ది యానిమల్స్, హౌ వీ హ్యావ్ టు కిల్ ది యానిమల్స్ ఫర్ ద ఫుడ్. ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇన్ ఆర్డర్ లైక్ టైం పాస్ అవుతున్న కొద్దీ, నీడ్స్ తెలుసుకుంటున్న కొద్దీ వాళ్ళ నీడ్స్ అంటే మనము ఇలా ఉండకూడదు. అప్పుడు మనలాగా ఇప్పుడు హౌసెస్ కన్స్ట్రక్షన్ లేవు కదా. హూ ఆర్ టాకింగ్ ఇన్ ద మిడిల్ మా? రామ్ చరణ్, వాయిస్ క్లారిటీ లేదా ఇప్పుడు? ఇస్ ఇట్ క్లియర్ నా? ఓకే, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ మీరు చాట్ బాక్స్ లో మెసేజ్ పెట్టండి అన్న. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్, స్క్రీన్ పిక్చర్ క్లియర్ గా లేకపోయినా, వాయిస్ క్లియర్ లేకపోయినా చాట్ లో మెసేజ్ పెట్టండి. ఓకే, సో వెన్ ఎప్పుడైతే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఈ అగ్రికల్చర్ ప్రాక్టీస్ చేయడం,
యానిమల్ హస్బెండరీ ఇస్ నథింగ్ బట్ అంటే పశు పోషణ అన్నమాట. అంటే మెల్లమెల్లంగా తను అంటే డొమాస్టికేట్ చేసుకోవడం మొదలు పెట్టాడు యానిమల్స్, అంటే డాగ్స్ ని కానీ లేకపోతే గోట్స్ ఆర్ షీప్స్ కానీ ఇలాంటివన్నిటిని కూడా మెల్లమెల్లంగా డొమాస్టికేట్ చేసుకోవడం మొదలు పెట్టాడు. సో ఈ విధంగా చేసుకోవడం వల్ల తన చుట్టూ ఉన్న వాతావరణం అనేది చేంజ్ అవ్వడం మొదలైంది అనమాట. సో ఆ విధంగానే మెల్లగా చిన్న చిన్న చెట్ల కింద ఉండడం దగ్గర నుంచి ఒక ఇల్లు కట్టుకోవడం, ఆ విధంగా సిటీస్ కన్స్ట్రక్షన్, మెటల్స్ యూజ్ చేయడం, స్టోన్స్ కాకుండా వుడ్ కాకుండా మెటల్స్ ని ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలి, మెటల్స్ ని ఏ విధంగా మనం బ్రాంజ్ అంటే ఫస్ట్ లో బ్రాంజ్ అండ్ ఐరన్ ఎక్కువ యూజ్ చేశారు. సో అది ఏ విధంగా మలుచుకోవాలి, దాన్ని ఏ విధంగా షార్ప్ చేయాలి అనేది తను ఎన్విరాన్మెంట్ తో అంటే తన చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలతో ఇంటరాక్షన్ జరిగినప్పుడే తనకు అర్థమైంది అనమాట. ఓకే, బిఫోర్ లాంగ్ పీపుల్ దే బిగాన్ టు ప్రాక్టీస్ అగ్రికల్చర్, అంటే లైక్ ట్యాంక్స్ ని యూజ్ చేసేవాళ్ళు వాటర్ ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి, క్యానల్స్ కట్టేవాళ్ళు, వాటర్ ని డైవర్ట్ తమ పొలాలకు డైవర్ట్ చేసుకోవాలన్నా, స్ట్రీమ్స్ కానీ అంటే నదుల మీద కానీ ఆనకట్టలు కట్టడానికి, ఇవన్నీ కూడా దే స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ ద వెరీ బిగినింగ్, లైక్ స్లోలీ వెన్ దే స్టార్టెడ్ అండర్స్టాండింగ్ ద నేచర్. ఓకే, నాట్ ఓన్లీ దాట్, దూరంగా ఉన్న ప్లేసెస్ ని కనెక్ట్ అవ్వడానికి రోడ్స్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం, షిప్స్ ని వాడడం, సముద్రం అంటే వేరే దేశాలకు వేరే ఖండాలకు వెళ్ళాలన్నప్పుడు ఆ బోట్స్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయడము. సో మెల్లమెల్లంగా ఒక చిన్న ఎలాంటి ఏమీ తెలియని ఒక సాధారణ మనిషి నుంచి దే స్టార్టెడ్ అండర్స్టాండింగ్ హౌ టు లివ్. అంటే ఒక హంటింగ్ తప్ప, ఒక ఫుడ్ కలెక్షన్ తప్ప ఎలాంటి ఆలోచన లేని మనిషి ఈ రోజు they are preparing the rockets to go onto the moon, onto the Mars వెళ్తున్నాడంటే ఎంత టైమ్ ఆఫ్ పీరియడ్ పట్టింది, ఎంత చేంజెస్ జరిగాయి, హౌ their థాట్ ప్రాసెస్ ఎంత డెవలప్ అయింది అనేది we have to understand. ఓకే, ఇట్లా సొసైటీస్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకొని ఒక పాలిటిక్స్ కానీ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రెసిడెన్షియల్ గవర్నమెంట్స్ ఉన్నాయి, మనకు పార్లమెంటరీ గవర్నమెంట్స్, ఇంత ఎవల్యూషన్ జరిగింది అంటే ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద నీడ్స్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్, వాళ్ళ అవసరాలు తగ్గట్టు. ఓకే, మనం ఇలాగే ఉంటే ఎలాగే అంటే ఫుడ్ కోసం కొట్లాడము, షేర్ సరిగా రాలేదని ఫైట్ చేసుకోవడం. సో మనకు కృపా కుమార్ kindly mute your mic, ma. Sir Ramani sir